So, all of you, good afternoon, Amma. Good afternoon. Last class, we have learned about polynomials. Okay, na? Yes, sir. So, దానికన్నా ముందు ఆల్జిబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. అలానే టైప్స్ ఆఫ్ ఆల్జిబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఓకేనా? సో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయమ్మా? హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఆల్జిబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్? 4, sir. Types. So monomial, binomial, trinomial and multinomial. Multinomial. So దానికన్నా ముందు what is algebraic expression? So algebraic expression అంటే ఏంటి నాన్న? An algebraic expression is a single term or combination of symbols plus or minus, sir. Okay, so an algebraic expression is a single term or the combination of terms connected with the symbols plus or minus. Plus So is called Yes, an sir. algebraic expression. So types of algebraic expression. Monomial. So an expression which containing only one term is called a monomial. Okay na? Next to binomial. An algebraic expression which containing two terms is called an binomial. Next to an algebraic expression which containing three terms is called trinomial. And Trinomial. binomial అంటే ఏం చెప్తున్నాం మనం? An algebraic expression which containing more than three terms Three is terms. called multinomial. ఓకేనా? సో మోనోమియల్ కి ఇంకా మనం ఏం చెప్పుకున్నాం నాన్న? వేరియబుల్. సో వేరియబుల్, వాట్ ఈస్ వేరియబుల్ అండ్ వాట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. సో మనం వేరియబుల్ వేటిని మనం వేరియబుల్స్ అంటాము. సో కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి? వేరియబుల్ అంటే ఏంటి నాన్న? సో వాట్ ఈస్ ది డెఫినిషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్? Alphabet, sir. అమ్మా Alphabet, sir. ఏంటి? ఆల్ఫాబెట్స్. ఓకే, ఎక్స్ వై జెడ్ అంటే మనం Alphabet, sir. మనం వేరియబుల్స్ గా తీసుకుంటాం. ఓకేనా? అంటే వేరియబుల్ అంటే ఏంటి? సో వాట్ ఈస్ వేరియబుల్? So a quantity takes different values of different situation. A value take different values of different situations. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాం కదా మార్కెట్ లో. సో ఫ్రూట్స్ కానీ నెక్స్ట్ వెజిటేబుల్స్ కానీ అన్ని కూడా ఒకే Yes, sir. రేటే ఉండవు కదా. అంటే డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రేట్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? క్వాంటిటీ takes different values in different situations. So is called a variable. Constant ante a quantity which has no change. A quantity which has Fixed. no change. Yes. అంటే వాల్యూ లో చేంజ్ No లేకుండా change. సో ఒకేలా ఉంటే దాన్ని ఏమని చెప్తాం? కాన్స్టెంట్. ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తాం? Constant. బిల్డింగ్. సో ఈ బిల్డింగ్ అనేది చేంజ్ అవుతుందమ్మా? Yes, sir. సో ఇక్కడ నుంచి ఇంకో చోటు చేంజ్ అవుతుందా? No, sir. No, a quantity which has no change. No, sir. అలానే వేరియబుల్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు? గ్రోతింగ్ ఆఫ్ ఏ ట్రీ. గ్రోతింగ్ ఆఫ్ ఏ ప్లాంట్ అంటే మొక్కలు, పెరుగుతున్న మొక్కలు. ఎగ్జాంపుల్ దేన్ని తీసుకోవచ్చు? వేరియబుల్. అంటే ఒకే విధంగా ఉండదు కదా అవి. ఓకేనా? ఇంకా హైట్స్ ఆఫ్ Yes, sir. స్టూడెంట్స్ హైట్ కానీ సో ఒకే హైట్ లో ఉంటారు కదా. సో ఒక సర్టైన్ ఏజ్ వరకు హైట్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటారు. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వేరియబుల్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ Variable. పాలినోమియల్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. చూడండి, polynomial. So today now I am going to discuss about polynomials and factorization.
So polynomials definition an algebraic expression in which the variable involved have only non-negative integral power. An algebraic expression an algebraic expression in which the variable involved have only non-negative integral powers. Okay na? So an algebraic expression in which the variable involved have only non-negative integral powers is called a polynomial. అంటే మనం ఆల్జీబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకున్నామా? సో మోనోమియల్ ఏంటి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం? 3x plus 5 ఈజ్ ఏ మోనోమియల్ అమ్మా. ఇది 3x plus 5 అనేది మోనోమియల్ అమ్మా. దీపిక అన్మ్యూట్ చేసుకున్నాను. Deepika, 3x plus 5 is a monomial. No. Monomial amma 3x plus 5 అనేది. No sir. So ఏమవుతుంది 3x plus 5? So an expression which containing two terms 3x and 5. So 5. Hence it is a polynomial. Two terms ఉంటే ఏమంటాం నాన్న ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ని? Deepika, so an expression which containing two terms, then what can we say that an expression which containing two terms? Binomial. Binomial ena? Yes sir, binomial. Binomial kada nana. So an expression which containing two terms is called binomial. So binomial. So here, so దీంట్లో ఈ binomial లో వేరియబుల్ ఏంటి నాన్న? ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసిన వేరియబుల్ ఏంటి? x sir. X. So x మనం ఏమంటాం నాన్న? వేరియబుల్. X is called Variable. X is called variable. Variable. 5 ఏమంటాం నాన్న ఇక్కడ? Constant sir. 5 is called constant. 5 is constant. So here Constant. x is variable. X is a variable. And 5 is constant. So ఇక్కడ 5 ఏంటి నాన్న? Constant. 5 is constant. Okay na? అర్థమైందమ్మా? So here an algebraic expression. So it is an algebraic expression. Algebraic expression anana 3x plus 5. So here two terms are connected with the symbol plus. It is an algebraic expression. ఇక్కడ చూడండి, an algebraic expression in which the variable involved. సో ఈ algebraic expression లో ఏ వేరియబుల్ అయితే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉందో ఆ వేరియబుల్ పవర్స్ లో నెగటివ్ వాల్యూస్ ఉండకూడదు. ఓకేనా? సో దట్ మీన్స్ పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉండాలి. an algebraic expression in which the variables involved
have only non-negative integral powers. Non-negative integral powers means positive powers. అంటే ఈ వేరియబుల్ మనం ఇక్కడ x అనే వేరియబుల్ తీసుకున్నామా, ఈ పవర్ లో ఏ వాల్యూ ఉన్నట్టునా, సో ఏం లేదంటే 1. ఓకేనా, 1 అయినా పవర్ లో ఉంటుంది. అంటే పాజిటివ్ నంబరా నెగటివ్ నంబరా 1 అనేది? పాజిటివ్. పాజిటివేనా? పాజిటివ్ సార్. ఓకే, సో అలానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x పవర్ -1 ఉంది, 2x పవర్ -1 ప్లస్ 2 ఉందమ్మా. సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఆల్జీబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఆల్జీబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ సో ఇది పాలినామియల్ అవుతుందమ్మా, 2x పవర్ -1. సో ఆల్జీబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ నో సార్ పాలినామియల్ అవుతుందా? ఎందుకు నానా? సో వాట్ ఈస్ ది? నో సార్, నెగటివ్ నంబర్. సో అక్కడ పవర్స్ లో నెగటివ్ నంబర్స్ ఉన్నాయి, అంటే -1 ఈజ్ నెగటివ్ ఇంటీజర్. నెగటివ్ నెంబర్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ నెగటివ్ నంబర్ పాలినామియల్. సో ఇప్పుడు మనం x పవర్ -1 ఉంది కదా నాన్న, సో x పవర్ -1. సో we know that x పవర్ -n ఈక్వల్ టు ఎలా రాసుకోవచ్చు? x పవర్ -n ని 1 బై x పవర్ n రాసుకుంటామమ్మా. x పవర్ n 1 బై x పవర్ n. అలానే x పవర్ -1 ఎలా రాస్తాం నాన్న? 1 బై x. 1 బై x. సో it is not a polynomial. సో polynomial ఎలా ఉండాలి? సో an algebraic expression in which the variable, for example ఇక్కడ 3t square minus 5. So it is a polynomial. Polynomial ఏనా? 3t square minus 5 అనేది polynomial అవునా కాదా? Say yes or no? Yes sir. 3t square minus 5 is a polynomial or not? Yes sir. Yes. Polynomial ఏనా? Yes sir. So ఇక్కడ మనం, so here two terms are connected with the symbol minus. So ఇక్కడ two terms అనేవి మైనస్ అనే సింబల్ తో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. మనం ఆల్జీబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏం చెప్తున్నాం? ఆల్జీబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ the combination of terms connected with the symbol plus or minus. Minus sir. సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్న వేరియబుల్ ఏంటన్నా? 3t స్క్వేర్ మైనస్ 5 లో 3t స్క్వేర్ మైనస్ 5 లో వేరియబుల్ ఏంటి? t sir. t. సో హియర్ t is variable and 5 is constant. Constant sir. 5 is constant. t is variable and 5 is constant. So here variable, it takes the different values at different situations. అంటే ఇక్కడ t ప్లేస్ లో మనం different values ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. So variable is a quantity which takes different values at different situations. t equal to 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది? 3 into 1 square minus 5. So that equal to 3 into 1 square అంటే 1. 1 sir. 1 minus 5. 1 minus 5. 3 minus 5 minus 2. అలానే 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు డిఫరెంట్ వాల్యూస్ వస్తుంది. అలానే 3 అర్థమైందమ్మా వేరియబుల్ అంటే? సో ఈ వేరియబుల్ yes sir. వాళ్ళ పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళకి కూడా వేరండి. రేపు పొద్దున్నే మెంగమని అన్నం తిన్నాక నైట్ వస్తేలే పొద్దున్నే మెంగమని. మీరు ఇప్పుడు వేసుకోండి, కొన్ని అన్నం తిన్న తర్వాత ఒక 1/4 గంట తర్వాత వేసుకోండి. ఒక 2 ఇచ్చేసి పిల్లలు, మీరు ముగ్గురు కదా, మీరు ముగ్గురు వేసుకోండి. సరే అయితే. సో నెక్స్ట్ నాన్న అర్థమైందమ్మా? అర్థమైందా? సో an algebraic expression in which the variable involved have only non-negative integral powers లో ఉండాలి. ఇక్కడ మనం ఏ వేరియబుల్ అయితే తీసుకుంటామో ఆ వేరియబుల్ పవర్స్ లో పాజిటివ్ నంబర్స్ ఉండాలి. ఓకేనా? సో అలానే 4x³ plus 2x 4x³ plus 2x. So it is a
polynomial ఏనా polynomial ఏనా పూజిత అన్మ్యూట్ చేసుకోమ్మా Sir. 4x. పూజిత 4x cube plus 2x is a polynomial. Yes, sir. Yes. Yes, sir. So what's the reason ఏంటి నాన్న ఎందుకు మనం అవి polynomial అని చెప్పుకోవచ్చు సో హియర్ ది వేరియబుల్ ఇక్కడ మనం ఏ వేరియబుల్ ఇన్వాల్వ్ చేసాం 4x cube plus 2x లో x సో Non-negative. వేరియబుల్ x is a non-negative Variable. integral powers అంటే ఈ x అండ్ పవర్స్ లో పాజిటివ్ వాల్యూ ఉంది ఓకేనా సో hence it is a polynomial ఓకేనా polynomial అంటే చదివింది నెక్స్ట్ అలానే Yes, sir. Anuj, sir. 2x minus 3 plus 2 so it is a polynomial 2x power minus 3 plus 2 is a polynomial No, sir. no No, sir. here variable so మనం ఇక్కడ Negative. వేరియబుల్ పవర్స్ Negative. negative values ఉన్నాయన్న so an algebraic expression in which the variable involved have negative integers so it is not a polynomial Polynomial. so polynomial అంటే ఏంటో అర్థమైందమ్మా an algebraic expression in which Yes, the sir. variable involved have only non-negative Only non-negative integral Non-negative integral powers. powers next sir. అమ్మా మనం లాస్ట్ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో అంటే 7th లో ఆల్జీబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ చదివేటప్పుడు టు ఫైండ్ ది డిగ్రీ ఆఫ్ ది మోనోమియల్ సో డిగ్రీ ఆఫ్ ది మోనోమియల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ది బైనామియల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ది ట్రైనామియల్ సో Yes. ఎలా మనం డిగ్రీని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ degree of the algebraic expressions so for example 2x square y square 3xy plus 2 so it is a so in this expression having how many terms so ఈ expression లో ఎన్ని terms ఉన్నాయమ్మా Three Three terms, sir. three terms terms. so given expression having 3 terms so Three terms. then it is called an expression which contains 3 terms trinomial so it is a trinomial Trinomial. how to find the degree of the given trinomial ఈ trinomial లో degree ని ఏం చెప్తామా so what is the degree of given trinomial so in which the term having highest value okay na so in which the term having the powers లో highest value ఏదైతే ఉందో సో ఆ వాల్యూని మనం ఏం చెప్తాం నాన్న డిగ్రీ ఆఫ్ ది Degree. ట్రైనామియల్ ఓకేనా సో డిగ్రీ ఆఫ్ దట్ ట్రైనామియల్ సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్న ట్రైనామియల్ లో డిగ్రీ ఏంటి వాట్ ఇస్ ది డిగ్రీ ఆఫ్ హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఏ టర్మ్ లో ఉందమ్మా ఇక్కడ 2x స్క్వేర్ y స్క్వేర్ అని ఉంది కదా First terms. సో సమ్ ఆఫ్ 2 పవర్స్ అంటే ఆ 2 పవర్స్ ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఎంత అవుతుందమ్మా 2 plus 2. ప్లస్ 2 Four. 4 2 plus Four, sir. 4 so the highest power so in which term highest power are given trinomial ఆ trinomial లో highest power ఏదో ఆ name degree so degree of given algebraic expression is degree of algebraic expression is ఏంటన్నా 4 2 plus 2 So S. Yes, sir. 2 plus 2 Four. 4 next Four.
Is a so in all an algebraic expression containing how many terms? Any Four Three terms. sir. Four Three terms. terms, sir. Student. 4 terms, sir. 4 terms, sir. Multinomials. 4 terms. So it is Four called the name- Multinomial, sir. Multinomial. An algebraic expression which containing more than 3 terms. 3 or more. 3 or more. మూడు లేదా అంతకంటే Multi. ఎక్కువ వాటిని ఏం చెప్తాం నాన్న? Multinomial. 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 So what is the degree of multinomial? Degree ఏంటి నాన్న? 16. 16, sir. 3 plus 4. 7 is the highest degree, sir. ఏ టర్మ్ లో ఇక్కడ 4 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 4 టర్మ్స్ లో ఏ టర్మ్ పవర్ లో హైయెస్ట్ వాల్యూ? Yes. First, ఫస్ట్ 7, second sir. term. 3 plus 4 7. ఫస్ట్ టర్మ్ లో Second term. 7 plus Second 2 term. 9. థర్డ్ టర్మ్ లో 1 plus 1 2. అంటే ఇక్కడ పవర్స్ లో ఏ వాల్యూ లేవంటే 1 ఉన్నట్టమ్మా. సో 1 1 ఉంటుంది. Yes, sir. 3 పవర్ లో 3 పవర్ లో అమ్మా 1, sir. కాన్స్టెంట్ One, sir. No, Constant ఉంది కాబట్టి లేదు, sir. లేదు 0 అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ x పవర్ 0 y పవర్ 0 అని. x పవర్ 0 Yes, sir. y పవర్ 0. సో Y power 0. ఎనీథింగ్ పవర్ 0 1. సో ఏ వాల్యూ అయినా పవర్ లో 0 అంటే దాని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 1. సో వాట్ ఇస్ డిగ్రీ? 9 అమ్మా. 7 plus 2 9. 9, yes, sir. So degree of the given multinomial. So here second term is the highest power. 7 plus 2 Yes. 9. Yes, sir. 7 plus 2 Nine. 9. Okay na? అంటే మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఆల్జీబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లో డిగ్రీని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో చూసాం. అంటే ది హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ term. in which term having highest power. అంటే మనం తీసుకున్న ఎనీ ఎక్స్ప్రెషన్ సో మోనోమియల్ ఆర్ బైనామియల్ ఆర్ ట్రైనామియల్ సో పవర్స్ లో హైయెస్ట్ వాల్యూ ఉంటే వాటిని మనం డిగ్రీగా తీసుకుంటాం. ఓకేనా? సో అలానే పాలినామియల్స్ లో సో హౌ టు ఫైండ్ ది డిగ్రీ ఆఫ్ ది పాలినామియల్? టు ఫైండ్ ది డిగ్రీ ఆఫ్ ది Degree of the పాలినామియల్. polynomial. Degree of the polynomial nana. So for example 3x squared plus 7x plus 5. So polynomial అన్న ఇది. సో పాలినామియల్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్. ఇక్కడ మనం తీసుకున్నదంతా ఒకే వేరియబుల్. పాలినామియల్స్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్. 1 variable. 3x squared plus 7x plus 5. So it is a Five. one variable. One variable. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్. సో వాట్ ఈస్ ది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అమ్మా? Coefficient of x square is, so what is the coefficient of x square? Coefficient means అంటే x square అని ఇచ్చారు కదా, అంటే x square కి ముందుండే న్యూమరికల్ వాల్యూ. ఓకేనా? అంటే x square కి ముందుండే న్యూమరికల్ వాల్యూ ఏంటి నాన్న? సో వాట్ ఈస్ ది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x square? అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ కి ముందు ఏ నంబర్ అయితే ఉంటుందో దాన్ని ఏమని చెప్తాం? 3, sir. 3. ఓకేనా? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ ఈజ్ 3. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ ఈజ్ 3. 3. అండ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x ఈజ్ ఏంటన్నా? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x అంటే x కి ముందు ఉండే నంబర్ 7, sir. 7, sir. 7 and 5 is, so దీన్ని ఏం చెప్పొచ్చు? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x పవర్ 0.
what is the coefficient of x power 0 is 5. So అంటే 5 ముందు x power 0 అన్నట్లేనా నాన్న? సో ఇక్కడ Yes, sir. 1 2 ఆర్డర్ లో రాసుకుంటే ఓకేనా, x power 0 వాల్యూ 1. సో 1 into 5 కాన్స్టెంట్ టర్మ్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ అలానే Yes. 3x square y cube plus 4xy plus 9. So here what is the coefficient of x square y cube? So x square y cube coefficient ఏంటి నాన్న? 3 sir. 3. 3 sir. 3, sir. అలానే 3 sir. what is the Yes, sir. coefficient of x square? So x square coefficient ఏంటి? 3, sir. 3 sir. ఇంకొక నంబర్ ఉంది 3y cube. 3y cube ఏ కదా నాన్న? అంటే అక్కడ మనం y cube అని తీసుకోలేదు కదా, అంటే x స్క్వేర్ కి ముందు ఉండే ఏముంటుంది? 3y cube. అంతేనా? నెక్స్ట్ అలానే వాట్ ఈస్ ది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ y cube? y cube కోఎఫిషియంట్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ 3x square? 3 sir. Yes, x sir. square. X 3x square. X square. సో ఇది ఏంటమ్మా, ఇక్కడ 2 వేరియబుల్స్. ఇక్కడ మనం ఎన్ని వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాం? 2 వేరియబుల్స్. 2 variables. నెక్స్ట్ అలానే వాట్ ఈస్ ది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ xy? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ xy is 4. 4 sir. 4 sir. Coefficient 4 of sir. xy is 4. 4 sir. సో అలానే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ 9. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x power 0. 9 sir. 9. Coefficient of x power 0 is x power 0, y power 0 is 9. 9. అర్థమైందమ్మా? పాలినామియల్స్ మనం సో కోఎఫిషియంట్ అంటే ఏంటి? సో వాట్ ఈస్ కోఎఫిషియంట్? కోఎఫిషియంట్ అంటే ఏంటి? ఏ నంబర్ అయితే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x స్క్వేర్ తీసుకున్నాం, x స్క్వేర్ కి ముందు ఉండే నంబర్ అంటే న్యూమరికల్ వాల్యూ, వేరియబుల్ కి ముందు ఉండే వాల్యూస్ ని మనం ఏం చెప్తాం? కోఎఫిషియంట్. ఓకేనా? ఎనీ వేరియబుల్ ఏదైనా సరే, సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఏ వేరియబుల్ తీసుకున్నా మనం ఏదైనా ఆల్జీబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ నెక్స్ట్ పాలినామియల్స్ లో ఆ వేరియబుల్స్ కి ముందుండే న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ని మనం కోఎఫిషియంట్స్ అంటాం. సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ 3x square plus 7x plus 5 పాలినామియల్ లో x square coefficient is 3 and coefficient of x is 7 and 5 is the coefficient of x power 0. సో 5 అనేది x power 0 యొక్క కోఎఫిషియంట్. ఓకేనా? సో మనం ఇప్పుడు డిగ్రీ ఆఫ్ ది పాలినామియల్. సో పాలినామియల్స్ లో మనం డిగ్రీని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో చూద్దాం నా. సో డిగ్రీ ఆఫ్ ది పాలినామియల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పాలినామియల్ ని p ఆఫ్, ఇప్పుడు ఇక్కడ వేరియబుల్ x తీసుకుంటే x తో డినోట్ చేస్తాం అమ్మా. ఓకేనా? p ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 5x minus 6. సో ఇట్ ఈస్ ఏ వేరియబుల్. సో వాట్ ఈస్ ది డిగ్రీ ఆఫ్ ది